वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर का नवां सुनेहा। आओ हसदे हसदे अज की गल करिए, अपनी किस्मत विच हासा लिखीए। अज आपां गल करांगे किस्मत। बड़े बंदे ये कहिंदे ने मेरी किस्मत विच नहीं सी, मेरी किस्मत च होएगा, मेरी किस्मत च इदां, मेरी किस्मत होएगी। हद होगी। ये किस्मत 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 इन्ना क प्रचलित है। एक किस्मत शब्द जिहड़ा धर्म दे विचों साडे दिमाग च वाड़िया, इहदी किस्मत विच इन्नी उम्र लिखी सी, इहदी किस्मत इदां लिखी है, इहदी किस्मत इदां लिखी है, इन्हें साडा बेड़ा गर्क कीता। मैं ये गल हज़ारां बार अपने दीवाना प्रोग्रामां विच कीती है कि किस्मत नां दी भी कोई किस्मत लिख के भेजदा, इदां दी कोई चीज़ नहीं हुंदी। गुरबाणी दीआं एग्जैंपलां भी दित्तियां ने प्यारिओ। दिन रात कमाए अड़ोसो आयो मत्थै। जिद्दां दे काम करदे हो तुहाडे मत्थे दे भाग किस्मत बन जांदी है। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। जिहा बीजै सोलू ना कर्मा संधड़ा खेत। दद्दै दोष ना देऊं किसै दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजै अवर जाना। जिद्दां दा बीजांगे जिहा बीजै सो लुणै कर्मा संधड़ा खेत। किन्नी वारी ये गल हो चुकी है। जिद्दां दा लिखोगे कुदरती निजम ने तुहाडे कर्म उदां दे लिख देने। तुसीं लिखना है, फिर कुदरत लिखदी है। तुहाडा लिखिया वेख के लिखदी है कुदरत, पर किवें? तुहाडा लिखिया वेख के। जिवें लेख ना मिटी है सखी जो लिखिया करतार, ये शब्द आ गया। करतार कुदरत, कुदरती निजम। जिद्दां दे तुसीं काम करने ने उन्हें उदां दा लिखी जाना। तू एक्सरसाइज करी जा, तंदुरुस्ती लिख देनी है कि नहीं कुदरत ने तुहाडे कर्मां च। रोज़ एक्सरसाइज करो, रोज़ तुरिया करो, दौड़िया करो, परहेज रखिया करो, खाण पीण का कंट्रोल रखिया करो। कुदरत ने जो लिखिया करतार, उन्हें की लिख देना तुहाडे कर्मां च? तंदुरुस्ती। भैड़ा खाओ, ना तुरो, ना एक्सरसाइज करो, तुहाडी किस्मत च की लिख देना कुदरत ने? रोग बीमारियां दोवें लिखते हैं। जिवें बच्चा भी लिखता ते बच्चे दे लिखे नूं वेख के ही फिर टीचर लिखता, नंबर दिंदा। टीचर भी कलम चलाउंदा है ते बच्चा भी कलम चलाउंदा है। बच्चे दी कलम चलाई नूं वेख के ही टीचर कलम चलाउंदा है। तुहाडे लिखिया नूं वेख के ही कुदरत लिखदी है। तुहाडे कीते नूं वेख के ही कुदरती निजम करदा है। तुहाडा कीता वेख के ही करदा है। जो जो तुसीं लिखना है वो तुहाडी किस्मत है। उदां कोई रब नहीं लिख के भेजदा। तुसीं अपनी किस्मत आप लिखनी है। अपने आप नूं वरदान तुसीं आप देने ने। इस टॉपिक ते मैं बड़ी बारी गल करदा, पर नवीं सवेर दे नवें सुनेहे च भी कर रहा, क्योंकि कई स्रोते नवें सुनते हैं। इस शब्द ने बेड़ा गर्क कीता साडा। वो किस्मत लिखदा। जरा क सोचो, 14 साल का बनवास रामचंद्र जी नूं होया, उन्हां दी किस्मत च लिखिया सी भी जंगलां दे विच फिरना, तुसीं जंगलां दे विच प्रॉब्लमां मुश्किलां दा सामना करना पएगा। उन्हां दी किस्मत विच सी। 4 उदासियां गुरु नानक साहब ने कीतियां, किते रोड़े भी पए, लोकां ने भूतना बेताला किया। की कहोगे गुरु नानक दी किस्मत विच सी? ओ नहीं, गुरु नानक ने 4 उदासियां करन दा फैसला आप लिया, अपनी किस्मत आप लिखी कि मैं 4 उदासियां करनियां ने, मैं तुरना है, मैं जाना है। की कहोगे गुरु तेग बहादुर जी की किस्मत में शहीदी लिखी सी? नहीं, उन्होंने शहीदी आप चुनी सी। साहबजादियां की किस्मत फिर इदां कहोगे भी 7 ते 9 साल की किस्मत रब लिखदा, हथ ना वढ़ दीए इहो जे दे जिहड़ा 7 ते 9 साल की उम्र साहबजादियां दी लिखेगा। किहड़ा रब है? उन्होंने शर्म ना आई 7 ते 9 साल की उम्र लिखदे नूं? किहड़े माड़े कर्म कीते सी भी 7 साल की उम्र दे विच ही जाना पै गया? नहीं, ये किस्मत साहबजादियां ने आप लिखी। वजीदे ने पुछया सी, दसो मरना कबूल है कि सुख सहूलतां लैणियां ने?
ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਜੀਦੇ ਦੇ। ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਦਬਾਉਣਾ ਤੇਰਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਲਈ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੋ, ਰੁੜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਐਦਾਂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਗੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੇਪ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ 15-20 ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਰੇਪ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੱਤ ਅੜ ਗਈ। ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ, ਧੌਣ ਅੱਧੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 47 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਰੱਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਰੱਬ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪਿਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਿਖੇਗਾ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ? ਬੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰੇਪ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੇਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਲੈ, ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਰੁੰਦੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਆ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੂੰ ਓਏ, ਕਿਆ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਟੈਕਨੀਕ ਲੱਭ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ, ਐਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ? ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗਲਤ ਚੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਕਲੇਮ ਬਲੇਮ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਕਲੇਮ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਲਿੱਪ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋ ਫਿਰ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਨੇ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।